everybody. Today our meeting will be in English and in Russian because we have a very important question about second marriage. And I was on Katie and Doug wedding, and Doug was talking about that in his wedding ceremony. And I came to them to ask about the same stuff because it is so important for a lot of people because they do not feel themselves comfortable if they met their love after they got married already or divorced and they do not know how to do it right. Дайте мне переводить Галину. Галине только что сказала, Галине только что сказала, что это очень важный момент, второй брак. И многие люди себя чувствуют guilty, виноватыми. И Галюня была на нашем свадьбе. На нашей свадьбе, вот, и она все это видела, и Галиня хочет, чтобы мы рассказали об этом. Да, yes, please. Привет. Как дела? Я чуть-чуть говорю по-русски. Меня зовут Doug. And моя малышка. Я тебя люблю, моя малышка. Я тебя очень тоже люблю. Даже если это у нас второй брак. Okay. Excuse me for clearing my throat. Just last night, Galina had asked. Прошлой ночью, вечером, Галюня попросила, чтобы мы дали интервью. If we would talk a little bit about a second marriage and what it means to us. Если мы чуть-чуть можем говорить о втором браке и что это значит для нас. And also the idea of what does God think about it. И то, что Бог думает о втором браке, о втором шансе. And I think that's a very good question. And я думаю, что это очень хороший вопрос. So I had the night to think about it. Я всю ночь думала об этом. And I asked Galina, I say, Galina, would you let me talk a little bit today and maybe come back and talk later and maybe go after some of those more controversial things later? И я попросила Галюню, Галюня, можно я чуть-чуть сегодня скажу мои мысли, а потом собака. Собачка. А потом чуть-чуть позже мы еще вернемся к этому вопросу, если будут какие-то controversy. So this is really live, as you can see. Собачка, and I have court. My Russian's not too bad. У меня есть собачки, есть кот. Ну, вернемся к теме нашего разговора. Okay, sorry about that. Okay, we're back. First of all, Katie and I, you say in Russian, ну совсем вообще. Ну совсем вообще. Вообще. То есть собака, телефон. This is really live. Telephone, собачка. This is really live. Да, это настоящая жизнь. Okay. First of all, Katie and I have a wonderful marriage. Во-первых, Катя и Даг у нас абсолютно шикарный брак. And we will always be together. И мы всегда будем вместе, всегда будем вместе. And we both have made mistakes in our past. И в прошлом мы сделали ошибки, да, мы сделали ошибки. And we're not going to talk a lot about that at this time. Сейчас мы не будем говорить об этом много. Except we just thank God for a second chance. Просто мы благодарим Бога за второй шанс. Второй шанс. And we believe God brought us together to stay together. И мы верим, что Господь принес нас вместе, чтобы мы вместе были всегда. So having said that, and I think that's very important, we believe in marriage. И очень важно, мы верим в очень хороший брак, мы верим в очень хорошую семью. But a problem I see in Christians many times is that they elevate marriage to a level of almost like born again. Okay, sorry again, собачка. Мы очень-очень верим в хороший брак, в хороший marriage, в хорошую семью и верим в то, что Господь дает нам другой шанс. Некоторые люди, особенно мы христиане, но многие христиане просто они приносят вот этот вот брак, как ты сказал?
What did you say? К уровню, как будто ты заново родился. Ну, да. That Christians will elevate marriage to a level of like being born again. Да, да. Галя, то, что ты сказала, да. And so when they elevate it to this И level, когда они приносят к этому уровню, что да, все, ты спасен, потому что ты в своем браке стоишь. like some denominations do, Некоторые деноминации they make it something that could never, ever possibly be broken. что это никогда нельзя разрывать. And with this, Christians who are very sincere struggle. И многие христиане, которые действительно, они страдают и Очень имеют... чувствительно. Да, But I want to express that over time we can talk more about this. мы можем больше говорить. В следующий раз. Ага. Go Yeah, ahead. but the issue here is that I don't believe that God created man for marriage. Я не верю, что Господь сделал Человека. God created для- marriage для- to serve man. О, that's good, это очень хорошо. Я не верю, что Господь сделал человека для брака. Господь сделал брак для человека. Think about That's this. good. Jesus is the Lord of the Sabbath. Подумайте об этом. Иисус, Господь, over Sabbath. Я не знаю, религиозное слово. Шаббат. Ага. And God didn't create man for the Sabbath, И Бог не сотворил Человека. человека для but шаббата, He created the Sabbath and commanded it to serve man. но Он сотворил шаббат это для для- человека. Да. То есть, Think- понимаешь, да, что не мы serve, что не мы должны служить, А нам. Господь для нас дает. Да? Now think about this. When Подумайте об этом. Jesus saw people that were ill and needed something on the Sabbath, Когда Господь увидел человека, который был болен в шаббат, и Он исцелил. the Pharisees and the legalistic people of that day said, "No, you can't help that person. This is the Sabbath." Фарисеи сказали, что ты не можешь исцелять, потому что это шаббат. Ты не можешь исцелять. But the person was needing and Но hurting. человек был болен, И правильно? нуждался в And этом. Jesus, the Lord of the Sabbath, said Иисус, который Господь шаббата, Он сказал, that the Sabbath was to serve man. шаббат, Был создан для человека. And so Jesus worked and healed that person. и Иисус исцелил людей. And the Pharisees wanted to stone him and kill him Фарисеи хотели его убить, because they believed so legalistically that they couldn't see the human being for the rules. все about вот это paperwork, все это about легализм, Да. paperwork. Они хотели его убить. Russian? Да. And so I suggest to you that when the marriage institution no longer serves the people, Я просто хочу вам предложить, и подумайте, если брак не служит вам, Больше. God cares more for the people. Бог больше заботится о вас, человеке, о вас, о человеке. Suppose you have a person in that institution that's constantly abusing and hurting an individual. Если, допустим, в браке постоянно бьет мужчина или Злоупотребляет, Да. обижает. Just like you maybe shouldn't work on the Sabbath, Может быть, вот как вы не but должны you heal работать. sick people and you work to help those that are hurting. Точно так же, как в шаббате вы не должны работать, но вы исцеляете. То есть любовь больше, чем закон. Чем закон, да. Любовь больше, чем закон. And so I believe that God is saying, and what I'm trying to share, Верю, что Господь сказал, и что я хочу поделиться. is that even though we do believe in marriage and we will stay married, Мы очень верим в наш брак, и, конечно, мы there are situations очень where the вместе marriage будем. institution has to submit to the need of the people. Иногда в каких-то circumstances, иногда в каких-то условиях, если, допустим, как мы говорили, Галюня, если бьют или плохие слова Брак говорят, должен идти на пользу человеку. конечно, да. And in those very difficult
bad situations, И в God плохих created ситуациях a situation Господь знает, что В некоторых трудных очень Некоторых, ситуациях. да. where someone could be delivered from something that's killing them. избавление, что убивает человека. This is only Может, common sense, people. это просто нормально думать, если это убивает женщину, если мужчина ее... То от этого надо избавляться. Да. And unfortunately, people do divorce. И, к сожалению, люди разводятся. And sometimes, I want to say this, И иногда я хочу сказать, is that a divorce could be sinful, иногда развод может быть плохой could be done for the wrong reasons, для неправильного and we know that's happening daily in our И мы lives. понимаем, что это Случается ежедневно. But to all those people who say divorce is sin, I disagree. Но все эти люди, которые говорят, что развод это грех, мы полностью не согласны. Let me read the scripture to you. Сейчас дайте почитать. Jeremiah 3, verse 8. Иеремия 3:8. I saw when for all causes whereby, I'll read the scripture and then you can. I saw when for all causes whereby backsliding Israel committed adultery, I put her away and gave her a bill of divorce. Yet her treacherous sister Judah feared not and went and played the harlot. Listen to what God did. He put her away, which is a very unique term that we'll talk about in the future. Yes, мы об этом будем And говорить. he gave her a bill of divorcement. So, did God sin? Go ahead. Сейчас дайте перевести. Ушло. Иеремия 3:8. И я видел, что она плохо действовала. Вы в своей русской Библии можете почитать Иеремия 3:8. И Израиль тоже плохо действовал. И Бог убрал ее и дал ей бумагу На развод. Дал бумагу на развод. То есть это есть Библия. Каждый, кто не верит, может там убедиться. So did God sin? Бог Of course not. грешен? Конечно, Бог не грешен. And that's one of the first places in the Bible, except for other scriptures we will talk about, where divorce is brought up in the Old Testament. И столько много развод в Библии. Ну, И мы будем еще об одном говорить в варианте, другое издание уже тоже там про это есть. And guess who did it? Да, и вы это... God did it. Бог это сделал. Бог. Now God didn't necessarily want to do it, Он не Не хотел это единственный, кто сделать. должен это but делать, God did it. но он Бог сделал. сделал. I've heard preachers say, "Oh, that's just Я слышал, проповедники говорили, making up. I forget the word. That's metaphorical. That's a hard word. Метафорически. Да. Нет, вот это все, что написано. Бог сам развелся с Израилем. But it says God put her away. Бог сам... Which means но it's- потом назад принял. So, bottom line, Галюнечка, солнышко, Yeah. что я хочу сказать, что Господь наш, Господь second chance, второй и третий, и четвертый, всегда Он дает нам другой шанс. My wife's preaching now. И как Господь меня вывел из моей Now here's the next thing I want to tell you. Да. Сейчас следующий пункт, о котором Think мы about говорим. Adam and Eve. подумайте, Об Адаме и Еве. They were perfect. они были совершенны, God created them. Бог их Господь их создал. сотворил. They were in the Garden of Eden. Да, они были в Эдеме. And guess what? They failed. И как вы они думаете? упали. Perfect people failed. Совершенные люди упали. God's perfect creation failed. Самое совершенное Совершенные Божье люди, и создание. они упали. And what did God do to fix that? И что Господь сделал, чтобы зафиксировать это? Чтобы это He came up исправить. with plan B. Он со вторым планом. План Б у него был. Да, Окей. как для нас. And- Понимаешь, да? The second Adam came, and his name is Jesus. И второй Адам пришел, и его имя Иисус. And Jesus and God's second plan И второй план Божий
far trumps the first. намного больше, чем first. And our standing with Jesus right now is much greater than what Adam's was. И как мы сейчас с Иисусом стоим, намного больше. Чем то, что был для нас Адам. God's a God of a second chance. Наш Бог – Бог второго шанса, третьего шанса. И не имеет значения, что было в прошлом. Мы забываем прошлое, и мы смотрим в будущее. Вы переводчик, он этого еще не сказал. Here's my plan B, Это мой план номер 2. which now is my plan A. Вау! See what he said? Что сейчас для меня план номер Сейчас 1? говорит, это мой план второй, но это мой план номер 1. Да. And I suggest to people as we talk about this, you see what these are? They're glasses. И сейчас мы, когда говорим о людях, вот смотрите, что у меня в руках. Это просто очки. You can take those off and you can look through the law and be legalistic. И можете вы смотреть и закон, и будете легальными через закон. You can call the Sabbath a place that you cannot work, even if it means helping hurting people. Да, вы можете смотреть на шаббат и ничего. Утверждать, что вы не имеете права ничего делать, даже помогая людям. Галя, Or you can put these glasses back on and look through the eyes of the cross. Или посмотрите через очки кросс. The cross of Jesus. Через крест. Через крест. And when you look through the eyes of the cross, everything changes. Когда вы смотрите через очки Креста все меняется. The cross means the second chance. И этот крест означает второй The шанс. cross is the best. И крест это самое лучшее. The cross delivered you and I. И он объединяет тебя и меня. And the cross is love and mercy and grace. И крест Любовь, милость и благодать. There's many other things we can talk about, and there are dozens of other scriptures that I would love to share. Not that many, Очень but много there я are хочу еще some. поделиться. Очень много в Писании, даже ссылок, на которые можно... Because I know Christians have a lot of questions about divorce, Я знаю, about что marriage, divorce, and remarriage. Очень много вопросов. У христиан именно по поводу женитьбы, развода и новой жизни. And Galina, if it's okay, I would like to come back and share more, but I just want you to know God is a God of a second chance, and thank God, here's my second chance. И я хочу поблагодарить Господа за то, что Он дает нам второй шанс, и вот у меня передо мной мой второй шанс. And we're both Christian, И мы обои we're христиане, both saved, мы оба we're сохранены. not going to hell because we got married. Мы не собираемся упасть, потому что мы остаемся. And you know what? You know who's number one in our lives? И сейчас мы друг другу номер один. Jesus Christ. Спасибо, Господи. So we are grace, and I want you to understand you can have a second chance. Don't give up. Хотим вам, чтобы вы поняли, у вас есть второй шанс. Всегда есть второй И шанс. это одобряет религия. И это одобряет религия, потому что главное, чтобы человек, вот Божье создание, был счастлив. Okay, that was my little small time together. Это было мое маленькое участие в вашем But we'll have разговоре. other times to share, and we can talk about those few scriptures that everybody stumbles over. Ага, и в следующий раз мы поговорим о следующих вот выдержках из Писания, на которых люди иногда спотыкаются или их не замечают. Love you, baby. Love you, baby. I do love you Я both, тебя guys. люблю, Моя малышка. моя малышка. Спасибо большое вам за интервью. Thank you very much for your interview. I will be happy to see you again because it is so important for a lot of people. Thank you very much. And we love Галюня. And we love We love Galina. Галюня. Bye-bye. Bye-bye. До свидания. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Пока. С вами были Галина, Катюша и Даг. Пока. Пока. Счастливо. До свидания. Молодец.